Are you ready for your next guest speaker? Are you ready for your next guest speaker? Okay, so the next guest speaker is going to be a Q&A session, only different to break it up, right? So she's the founder, CEO, and head of design at T'sArmoire. It's none other than Deeya Tamang. Come on, guys, round of applause, come on! Keep it coming. Why not? Namaste and a very good afternoon. First of all, I would like to thank Mahesh and Sanish and the entire One Club Nepal team for inviting me to this event. I'm very honored to be here. So now, introduction this of let me introduce myself to you people as well. I'm Deeya Tamang and I'm the founder, CEO and head designer of a proud Nepali brand, and it's called T'sArmoire. I think, Deeya, I mean, first, I kept seeing you get about my wife and wife Sati, the brand ko bari. And back, I think it was like 1 or 2 years, maybe more years ago, they were at a marketing agency, and I reached out saying, hey, love your brand, the typical DM, which, slide into DMs, get your marketing agency, and after that, I just kept, following your brand, seeing the growth, and it was naya creative content, and I was like, wow, she's really crushing it. And after in a fast forward a couple of years, you One Club event going see, like you were one of the first persons that came into my mind. Thank you for that. No problem. Yeah, I remember your message, but last time when you approached me for this event, I was scrolling up, Thank you so much for inviting. Absolutely. And and I think she's, a perfect fit for this One Club event. So without further ado, let's get it started. So the first question is your design and inspiration, because you're a very creative person and some of your clothing that you do it's very inspirational out there as well. So we want to know your inspiration and your design ideas, and how do you start implementing that? Okay. Inspiration ko kura garदाखेरि चाहिँ firstमा चाहिँ I have a team of designers हैन. So मेरो entire creative team हुनुहुन्छ. Who are here? Mega and Jason, shout out to my creative team. They are my designers as well as हाम्रो creative head Jason, and Mega is the senior designer of T'sArmoire. Thank you so much guys for coming. So so I have entire design and creative team हैन. So first मा चाहिँ हामी we sit for brainstorming sessions. So त्यहाँबाट हामी आइडियाजहरु हामी शेयर गर्छौं, कलेक्ट गर्छौं, अनि त्यहाँबाट चाहिँ बेस्ट आइडियाजहरुलाई चाहिँ हामी एक्जिक्युसनतिर लाग्छौं. So the first process चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ after we share our ideas pick गरिसकेपछि चाहिँ and then we start working on the sketches, and sketchesबाट चाहिँ अनि sketchesबाट पनि हामीले त्यहाँको बेस्ट sketchesलाई पिक गरेर चाहिँ त्यो हामी sampling-तिर हामी लाग्छौं. So after the sample it's kind of tough here हैन, अनि sample पनि भन्ने बित्तिकै perfect आउँदैन. So there will be like sample 1, sample 2, sample 3, lots of trials, errors and correction. And त्यसपछि final sample बन्छ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ प्रोडक्सनमा जान्छ. So that's the entire process of designing and inspirations. And how long do you think the entire process takes start to finish? Production भन्दा अगाडिको चाहिँ भन्छ है यो. यसको I think it will take around 1 week to 15 days को time for one design. If the design is like अलिकति simpler खालको छ भने चाहिँ 3-4 days मा पनि हुन्छ, or like एउटै sample मा पनि पास हुन्छ हैन. तर like if the design is complicated अनि we love adding our creative touch in the designs के, अनि त्यही भएर त्यस्तो designs मा it might take some time, जुन चाहिँ 1 week to 15 days पनि टाइम लाग्न सक्छ कुनै बेला. And talking about manufacturing process, I think a lot of people are interested in manufacturing process, especially the e-commerce clothing brand, who's the industry or so the process, what's the manufacturing process like?
अनि सस्टेनेबिलिटी कस्तो हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ? So your first answer बाट नै continue हुन्छ कि यस्तो manufacturing process चाहिँ अब. So after the sample is done and it's finalized हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनमा जान्छ. So प्रोडक्सनको फर्स्ट स्टेप चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ we have to work on the patterns है. So हाम्रो डिजाइनर एन्ड मास्टरजीसँग उहाँहरू कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ and then they start working on the patterns. So patternsहरू सेट गर्नुहुन्छ and then after the pattern is set, त्यसपछि त्यो प्रोडक्ट चाहिँ कटिङमा जान्छ है. सो फ्याब्रिकको कटिङ हुन्छ एन्ड देन फ्याब्रिक कटिङ भइसकेपछि स्टिचिङमा जान्छ. सो स्टिचिङहरूमा यस्तो स्टिचिङबाट सकिसकेपछि चाहिँ एन्ड देन इट गेट्स डेलिभर्ड टु आवर इन्भेन्ट्री. Ani, let's say everything's done in manufacture, everything's ready. When it comes to marketing and branding, then तपाईँहरूले कसरी handle गर्नुहुन्छ? Marketing and branding? हजुर. So, how are you currently marketing and branding your products? Okay, marketingको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आई बिलिभ इन हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ कस्तो हाम्रो ब्रान्ड स्ट्राटेजी चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ rather than focusing too much on marketing, firstमा चाहिँ हामी product focus हुन्छ हैन. So whatever we create, whatever we make हैन, हामी चाहिँ best in fit, best in quality, selection of fabric मा पनि हामी एकदमै ध्यान दिन्छौँ हैन. So that is our एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो लागि चाहिँ. After that चाहिँ हामी चाहिँ marketing भन्दा पनि products focus हो बेसी. So after the products राम्रोसँग आइसकेपछि चाहिँ and then we start creating content. So yeah, marketing ko lagi say we are so much focused on content creations as well. त्यसको लागि पनि I have a separate team, हैन. So we have content creators. They come up with different ideas and त्यहीबाट नै best ideas हरु हामी pick गरेर कस्तो content चाहिँ engaging हुन्छ and what kind of contents हाम्रो audience हरु चाहिँ राख्नु भएको छ त्यो पनि हामी एकचोटी हेर्छौँ हैन. So time and again research अनि yeah customers हरुले के रुचाइराख्नु भएको छ. So त्यो पनि हामी एकदम मजाले हेर्छौँ अनि and that's how we create contents अनि contents marketing नै हो हामीले मेन गर्ने भनेको चाहिँ. Yeah. And your ideas, where does the ideas come from? तपाईँको के टिमले is more like a collaboration story. It's a collaboration भन्छु म चाहिँ. मैले मात्रै गरेको पनि भन्दिनँ, मेरो टिमले मात्रै. It's a teamwork. Basically it's a teamwork. I have a very talented people working with me in my team. They come up with different ideas. म पनि मेरो ideas उहाँहरूलाई share गर्छु. So it's a collaboration work basically. अनि तपाईँको फलोवर्सहरु T'sArmoire मा over 100k followers guys है. Round of applause 100k. So that takes a lot of work, अब overnight भएको हैन. तर तपाईले चाहिँ how did you manage to raise that many followers for your brand? मैले अघि पनि भने हैन फर्स्टमा चाहिँ आई फिल लाइक हैन कुनै पनि बिजनेस होस् हैन स्टार्टअप होस् या अलरेडी चलिरहेको बिजनेस छ भने पनि what kind of products they are offering है त्यसमा चाहिँ एकदमै फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई. नो म्याटर हाउ मच यु पुश मार्केटिङ हैन एट द एन्ड अफ द डे तपाईको प्रोडक्ट्स राम्रो छैन इफ इट्स नट एट टप नच क्वालिटी भने तपाईलाई केही न केही ब्याकल्यास आउँछ कि कतै न कतैबाट ब्याकल्यास आउँछ कि. सो या हामीले पहिलादेखि नै एकदमै प्रोडक्ट्स फोकस पनि रह्यो. बिट्स लाइक पहिला त T'sArmoire स्टार्ट गरेको हामीले वी युज टु buy from नेपालकै होलसेलर्सहरु पनि and then we used to import from China as well. Okay, so त्यो बेलादेखि नै हामीले प्रोडक्ट नबनाए पनि जति सामानहरु हामीले बाहिरबाट किनेर ल्याएको छ त्यसको क्वालिटी चाहिँ एकदम टप नच चाहिँ हामी we tried our best to give the top notch quality के. So yeah, and now coming back to your followers कसरी बनाउनु भयो भन्ने कुरा त गर्नु भयो नि हैन. So products मा ध्यान दियो and people started liking our products very much. त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो सर्कल्सहरूलाई हुन्छ नि आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि मेबी उहाँहरूले हाम्रो ब्रान्डको बारेमा भन्दै गर्नुभयो होला. प्लस यता हामीले कन्टेन्टबाट पनि पहिलादेखि नै हामीले एकदमै कन्टेन्टमा पनि ध्यान दियो होइन. अनि इङ्गेजिङ कन्टेन्ट्सहरू बनाउँदै गयो. एन्ड अल्सो आई रिमेम्बर होइन when I first started T'sArmoire at that time online shopping landscape in Nepal lacked diversity, especially in the clothing sector. Ani त्यसमा चाहिँ I feel like I could fill this gap, right? So the diversity ko like now talk about diversity हैन त्यो बेला चाहिँ like कति स्टोर्सहरु मैले हेर्थे. I myself being like हुन्छ नि keeping myself in the place of customers हैन मैले शपिङ गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स पनि हुँदैन थियो कि. लाइक
ओरिजिनल प्रोडक्ट्सको रियल आई मिन लाइक रियल फोटोजहरू उहाँहरूले चाहिँ पेजमा हाल्नु हुन थियो कि सो त्यो ग्यापलाई फिल गर्नको लागि चाहिँ we started showcasing real products in real bodies and we also started promoting inclusivity different body sizes हरूलाई हामीले different body sizes सँग हामीले काम गर्यौं as well as we started working with different genders as well हैन so yeah अनि त्यहाँबाट पनि I think people loved that we are not here only for the business we are also here to motivate and influence them in a good way and maybe because of that as well we were able to grab all the attention पनि भनौं love and support from our audiences so yeah the love and support by and then it started growing भनौं न yeah I don't know if it answers the question or not I don't know अनि T'sArmoire को फ्युचर प्लान्सहरु चाहिँ तपाईको के छ What's in store? Secret key reveal हुन्छ कि आज कि Of course, I have a very big vision about T'sArmoire. So, अहिले नै सबै सिक्रेट चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन तर मैले यति चाहिँ भन्न मिल्छ कि this year we are expanding we'll have multiple stores this year अनि त्यसपछिको अरु प्लान्सहरु चाहिँ there are so many plans in our pipeline हैन त्यो चाहिँ म अलि पछि नै भन्छु or you guys can follow our Instagram and then just stay updated. Okay, so future plans चाहिँ थाहा भयो I want to know तपाईको यो start चाहिँ कसरी भयो because I'm sure there's a lot of entrepreneurs here who want to start their own business whether it's clothing, product, service, anything. तपाईको त्यो seed भनौं न what was that seed तपाईले कहाँदेखि इन्स्पिरेसन आयो clothing brand गर्छु भनेर अनि कसरी त्यसलाई उमार्नु Okay, before starting a clothing brand हैन म चाहिँ लन्डन गएको थियो So I was there for my studies and after I returned back from London, I tried working in different sectors like television and event management company. I was fired from event management work. That was my last work. T'sArmoire मैले खोल्नु भन्दा अगाडिको चाहिँ मेरो work भनेको चाहिँ event management company मा थियो from where I got fired हैन. And I feel like मैले के गरिरहेछु यहाँ के I always feel like I didn't belong to television पनि अनि event management company मा पनि what am I doing भन्ने मलाई भयो के So, and then, yeah, since I was always passionate about fashion, so like, अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ starting a clothing brand came very naturally to me since I was really driven by my passion for fashion. Yeah. Amazing, amazing. अनि lastly, what advice would you give to aspiring entrepreneurs? And I'm pretty sure there's loads of aspiring businessmen, businesswomen here. उहाँहरुले चाहिँ के advice दिनुहुन्छ तपाईले? Okay. Advice all right. I'll have to think about it. Give me a minute. Why do you think about that? I want to kind of pick your brains about your, you have a big team, right? So your team building commands, or what's your as a leader, how did you build that team, that amazing team that you have right now? And Kosari, do you keep nurturing them, developing them, and giving back to your team as well? Okay, I started T'sArmoire very small. सुरुमा जब मैले स्टार्ट गरेको थियो my partner was always there to support me. So basically मैले चाहिँ contents अनि productsहरु selection गर्थे भने and then अनि creative कुराहरु हेर्थे भने चाहिँ and my partner who is here Roshan हैन he used to look after He supported me with the company operations हैन so basically उहाँबाट पनि मैले धेरै कुरा सिकेको छु I'm not from a business background त्यही भएर पनि मलाई स्टार्टमा चाहिँ उहाँले सपोर्ट गर्दाखेरि लाइक एकदमै सजिलो भयो हैन सो बिस्तारै कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट्सहरुको एन्ड देन हाम्रो डिमान्ड बढ्दै गयो त्यसपछि चाहिँ we hired एकजना कस्टमर सर्भिसमा I still remember हैन like the first person we hired is in our customer service she's still with us I'm very happy with for that अनि yes so बिस्तारै डिमान्ड बढ्दै गयो हजुर उहाँको नाम के हो Sami, she's not here though. She's working. Shout out to her. So yeah, we started demand बढ्दै गयो, and then we thought of building our team as well, right? So I feel like say, तपाईको owner हुनुहुन्छ या तपाईले company found गर्नुभयो भने like सुरु स्टार्ट बिगिनिङ फिजमा त अफ कोर्स अब अलिक कम बजेटमा स्टार्ट गरेको छ भने चाहिँ अफ कोर्स हुन्छ तपाईले धेरै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ बट देन तपाईको बिजनेसले पिकअप लिँदै गयो भने चाहिँ आई रियली थिंक यु शुड बिल्ड योर टिम हैन सो द्याट्स व्हाट वी डिड
So we started hiring people in different departments. So I let's say our different departments. So we have creative department, we have content department, we have design consulting department, and then we also have operation, marketing, sales consulting department. So that's how we build our team. Wow, that's amazing. Round of applause, please. Now, Going back to that question, answer. what advice do you have for aspiring entrepreneurs and business people who want to start a business? तपाईँको successful business बनाउनलाई चाहिँ के advice दिनुहुन्छ तपाईले? Okay, to all the aspiring entrepreneurs, first thing first, I suggest you guys to find your passion. Right? So that's very important. मलाई लाग्छ. So after you find your passion, it's very important for you guys to plan for it. Right? So proper plan भइसकेपछि चाहिँ just execute it. धेरै समय पनि कुर्नु पर्दैन हैन, because like competition बढेको छ and you never know हुन्छ नि अर्कै मान्छेले फेरि same business strategies लिएर अगाडि तपाईभन्दा अगाडि start पनि गरिदिन सक्छ. So don't wait for the right time. As like when you feel that like हुन्छ नि तपाईको अलिकति plan बनिसकेको छ भने just focus on executing it हैन. And after you execute, it might take some time for your business to grow. And if you there is another P which is very important, and that's patience. Patience. So before you start your business, find your passion, and after you start your business, patience is all you need. I wish you all guys all the best. तपाईहरुले कुनै venture start गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने wishing you all the best. Amazing. Thank you very much. Just before we ask a question, I want to take you back in time here. If you could go back, let's say 5-10 years, before you started this, or during when you were starting your business, what advice would you give to yourself, to your younger self? I don't know, like Deeya or यस्तो तरिकाले गरेर मैले चाहिँ advice. Alright, talking about advice, I would suggest maybe I would tell my younger self, be patient because starting days ma चाहिँ हाम्रो business grow at least it took 1 year, हैन. 1 year सँग चाहिँ we were just like taking 2-3 or maximum 10 to 15 orders a day, हैन. अनि त्यो बेला चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो, एन्ड मलाई चाहिँ फेरि म चाहिँ एकदम पेशेन्स चाहिँ नभएको मान्छे, सिन्स लाइक मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु बी पेशेन्ट, बट त्यो बेला आई हेभ लर्न सम स्किल्स अहिले चाहिँ हाउ टु ट्याकल विथ द्याट भनेर, हैन. तर त्यो बेला चाहिँ आई वाज नट पेशेन्ट अबाउट इट, अनि तर आई नेभर थट अबाउट गिभिङ अप, हैन. सो द्याट्स वर्क फर मी. सो या त्यो 1 year को टाइममा चाहिँ जब मैले बिजनेस 2017 to 18 को बिचमा चाहिँ अलिकति I was lacking patience जस्तो लाग्यो. So maybe be patient, Deeya, and be gentle to yourself. हुन्छ नि त्यो भन्न चाहन्छु म. Amazing. Good advice. Round of applause, please. Sure, if you guys have any questions, please feel free to ask me. मैले 3-4 फ्याक्ट्रीहरू भिजिट गर्दाखेरि तपाईहरुको जहाँबाट प्रोडक्टहरू बनाइराख्नुहुन्छ त्यहाँ मैले पुगेँ थिएँ. अनि भर्खर लाइक आजभन्दा 6-7 महिना अगाडि तपाईहरुको ब्रान्डको बारेमा बुझ्न पाएँ. हजुर. अनि तपाईको ब्रान्ड एकदम इन्फ्लुएन्स गरे कि मलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुको मेन रिजन के थियो भने नि तपाईहरुको जुन मोडेल छ, कन्टेन्ट छ, क्रिएटिभिटी. सो म अहिले जुन मेरो बिजनेस मोडेल छ, मैले मेरो प्रोडक्टहरूलाई डिस्प्ले गर्नको लागि मोडलिङहरू हायर गर्नलाई अलिकति एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेछ कि. सो तपाईले त्यो मोडेलहरू कसरी एड गर्नुहुन्छ, के क्वालिटिजहरू हेर्नुहुन्छ र कति चार्जहरू गर्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू भनिदिनु भयो भने मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै बेस्ट हुन्थ्यो. Okay, now talking about how we hire models, हैन. हाम्रो there is like the whole process. Every company मा चाहिँ SOP हुनु एकदमै जरुरत छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, हैन. So like हाम्रो यो हायरिङ मोडल्सहरुलाई हायर गर्ने प्रोसेस पनि छ, हैन. So first of all, like alright, I know my work गरिरहेछ जस्तो लाग्यो. So yeah, so if anybody is interesting to model at T'sArmoire, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अगाडि प्रिभियस वर्क एक्सपिरियन्सेस छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई इमेल गर्नुहुन्छ. We tell them to email their portfolio and with their previous work experiences, हैन. So नयाँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ. So they email us and त्यहाँबाट चाहिँ अनि हाम्रो क्रिएटिभ टिमले चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रायलमा बोलाउनुहुन्छ, and after that ट्रायलमा उहाँहरूले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्नुभयो, and if we think that this हुन्छ नि this model fits to our aesthetic, brand aesthetic as well, त्यसपछि उहाँहरूलाई हामी वर्कको लागि बोलाउँछौँ. So that's how we hire models.
सो तपाईँलाई सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेबी तपाईँको पनि स्टोर लाइक ब्रान्ड छ कुनै इज इट अ क्लोथिङ ब्रान्ड हजुर ब्यागको ब्रान्ड भन्नुभयो है सो मेबी यु क्यान अनाउन्स लाइक भ्याकेन्सिज तपाईँको पेजमा होइन वी आर लुकिङ फर मोडल्स भनेर सो आफ्टर द्याट अनि अबाउट त्यसपछि तपाईँलाई लाइक तपाईँसँग काम गर्नु इन्ट्रेस्टेडहरू हुनुहुन्छ भने अभियसली दे विल इमेल यु अर मेबी दे विल डिएम यु होइन अनि त्यहाँबाट पनि यु क्यान यु हेभ प्लेन्टी अफ अप्सन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ What are the charges do you pay for your models? That's a secret. हाम्रो ब्रान्डको पनि पोलिसी हुन्छ होइन सो द्याट्स अ सिक्रेट Thank you. तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट हुन्छ नि फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ र कसलाई गर्नुहुन्छ तपाईँको जस्तो अब कपडा क्लोदिङ ब्रान्डहरू क्लोथ्सहरू हुन्छ नि तपाईँले फ्याक्ट्रीबाट म्यानुफ्याक्चर गर्नुहुन्छ होइन सुरुमा अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो चाहिँ कसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ र कसरी गर्नुहुन्छ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युट भनेको नै T'sArmoireमा हुन्छ है सो या सो फ्याक्ट्री टु T'sArmoire इन्भेन्ट्रीमा आउँछ एन्ड इन्भेन्ट्रीमा आएपछि वी स्टार्ट सुटिङ फर द प्रोडक्ट्स एन्ड त्यहाँबाट अनि कस्टमर कहाँ त्यसरी नै जान्छ देन वी पुट इट इन आवर सोसियल्स एन्ड वेबसाइट एज वेल अनि त्यसरी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ तपाईँको फ्याक्ट्री चाहिँ नेपालमै छ कि बाहिर छ इज इन नेपाल इमाडोल Okay, few more questions. Yeah. Hi. So, Hi. With fashion, I think because trends keep changing, and you also have to change your products according to trends. Mm-hmm. My question is a little bit about how do you listen to your audience? So, okay. How do you make sure that you listen to your customers when you make decisions like our next key product ल्याउने अथवा कस्तो खालको styles ल्याउने अथवा so what is the mode that you are in touch with your audience? Right. Thank you for your question. So हाम्रो audiences and customers हामीले resonate गर्नको लागि चाहिँ we keep doing research होइन so हाम्रो design and creative team they invest almost every day in research as well and apart from that हाम्रो customer service मा पनि we have a team of in customer service होइन so उहाँहरूले पनि कस्टमर्सले कस्तो फिडब्याक गरिराख्नु भएको छ and then कस्तो खालको प्रोडक्टहरू खोजिराख्नु भएको छ त्यहाँबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ प्लस टाइम एन्ड अगेन हामीले हाम्रो सोसियल्समा चाहिँ QnAहरू पनि हामीले गरिरहेको हुन्छौँ या सो द्याट्स हाउ वी नो वाट काइन्ड अफ प्रोडक्ट्स दे वान्ट Thank you. यु वेलकम हेलो मेरो क्वेसन छ भन्दाखेरि जस्तै लाइक हजुरले लाइक भन्नुभयो जस्तै स्याम्पल्सहरू दिँदाखेरि when your sample is finalized and what do you do next जस्तै अब like have you faced experiences when it was hard to meet deadlines होइन जस्तै अनि त्यसपछि अब पेमेन्ट पोलिसिजहरू त्यस्तो चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ हजुरहरूको छ भनेर अनि क्वेसन त्यही बेसिकली हजुरले सोध्नु खोज्नु भएको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ हजुर यस म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अनि डेडलाइनलाई कसरी मिट गर्नुहुन्छ एन्ड द प्रोसेस हो यस म्याम So since हाम्रो 90% of our products are manufactured in our own factory, होइन? So हाम्रो factory पनि T'sArmoire को underमा नै हो. Then we have an entire team in looking after the production. We have factory manager, supervisor, हुन्छ नि सबैजना हुनुहुन्छ. We have a team, basically a team, strong team in the factory as well, होइन? So deadline मिट गर्नको लागि चाहिँ अगाडि नै हामीले deadlineहरू सेट गरेको हुन्छ. So and we just try to execute हुन्छ नि त्यो प्रोडक्ट चाहिँ we try our best हाम्रो आफ्नो तर्फबाट and फ्याक्ट्रीको तर्फबाट नै हामी टाइम एन्ड अगेन मिटिङ बसेर we just try to execute the deadline हुन्छ नि yeah and when it comes to like payment do you like 50% जस्तो कुनै एडभान्सहरू लिनुहुन्छ कि हजुर कि like after you take the payment after the work is done or like त्यस्तो पेमेन्ट्सको कुरा चाहिँ त्यसको पनि एसओपी नै छ होइन सो बेसिकली यसमा चाहिँ मलाई भन्दाखेरि पनि इफ यु सिट विथ आवर म्यानेजमेन्ट टिम उहाँले चाहिँ
बेटर तपाईँलाई एक्सप्लेनेसन दिनुहुन्छ होला रोशन would you like to answer that I can help you connect with my team as well for that manufacturing team अथवा हाम्रो HQ को कोही management team सँग बस्नुहुन्छ भने I can help you connect with them है हेलो नमस्ते नमस्ते मेरो नाम दामोदर श्रेष्ठ हो र आई एम अनर अफ मन्ना बेकरी एन्ड कन्फेक्सनरी इट इज एट सातो बाटो र म चाहिँ 9 वर्षदेखि बेकरीको लाइनमा छु र अहिले चाहिँ अलिकति अनलाइनमा जानु पर्यो भनेर सोचिरहेको छु किनभनेदेखि मेरो बेकरीको छेउमा नै अनलाइन बेकरीहरूको झोला बोकेर चाहिँ कुरिरहेको हुन्छ क्या अनि मलाई के सक हुन्छ भने म चाहिँ यत्रो आउटलेट खोलेर बेकरी खोलेर बसिरहेको हुन्छ मेरो साइडमा चाहिँ बेकरी अनलाइन बेकरीहरू आएर बसिरहेको हुन्छ र द्याट मिन्स म पनि अनलाइनमा जानु पर्यो भन्न खोजेको हो अनि त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ म्यान पावरको मलाई एकदमै स्कार्सिटी हुन्छ लगभग अब तपाईँको बेकरीमा एउटा राम्रो बेकर्स बन्नको लागि पेस्ट्री सेफ बन्नको लागि 1 वर्ष 2 वर्ष मजाले काम गरेको हुनुपर्छ अहिले मेरो फ्याक्ट्री भनेको चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउने अनि विदेश जानको लागि सजिलो बनाउने जस्तो भइरहेको छ होइन तपाईँले यो कुराहरू फेस गर्नु भएको छ कि छैन छ भने त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्नु भएको छ अनि अर्को चाहिँ अब यो पोस्ट कोभिड पछाडि अहिले जुन फाइनेन्सियल क्राइसिस छ अब बिइङ अ एन्टरप्रेन्योर अहिले एकदमै गाह्रो छ फाइनेन्सियल तरिकाले हेर्ने हो भनेदेखि यो कुराहरूलाई अब जस्तै ब्याङ्क इन्स्टलमेन्ट भयो त्यस पछाडि पार्टी पेमेन्टको कुराहरू भयो यो कुराहरू चाहिँ अब तपाईँको जस्तो कम्पनीले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गरिरहेको छ त्यो कुराहरू मलाई जान्न मन लाग्यो थ्याङ्क यू टफ क्वेसन सो या सबै बिजनेस ओनर्सहरूले त्यो चाहिँ फेस गरिराख्नु भएको कुरा नै होला होइन जस्ट लाइक तपाईँले फेस गर्नुभयो मैले पनि फेस गरिरहेको छु त्यो कुरा चाहिँ होइन सो हामीले चाहिँ वी आर फर्स्ट अफ अल चाहिँ सिन्स हाम्रो चाहिँ ब्रान्ड सेल्फ स्पिक्स भल्युम होइन सो लाइक हामीसँग वर्क गर्ने अनि एक्सपिरियन्स लिनु इच्छा गर्ने मान्छेहरू धेरै आउनुहुन्छ हाम्रोमा चाहिँ होइन सो त्यहाँबाट पनि हामीले इन्टरभ्युज हुन्छ वी कन्डक्ट इन्टरभ्युज अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामी बेस्ट क्यान्डिडेटलाई चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ इन्टर्न्समा हामी राख्छौँ होइन सो फ्यु मन्थ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो इन्टर्नसिप पिरियडमा पनि दे विल गेट टु नो अबाउट द टिम अबाउट द ब्रान्ड एज वेल एज they will learn like how our brand is functioning भनेर हैन अनि प्लस हाम्रो ब्रान्ड इनसाइट मात्र नभएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ since they will be working with experts of the industry उहाँहरूले धेरै कुराहरू हामीसँग सिक्नुहुन्छ and yeah and obviously त्यसपछि कुरा आउँछ उहाँहरूलाई कसरी कम्पनीमा स्टिक गराएर राख्ने बिकज सिन्स यु सेड लाइक सबैजना विदेशी राख्नु भएको छ भनेर होइन सो हाम्रो कम्पनीको चाहिँ वी ट्राई आवर बेस्ट टु नट लिभ एनी वान अन द पेड होइन सो द स्यालेरी वी अफर द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स क्वाइट गुड है अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ वाट वाज द अदर क्वेसन र हेल्दी वुमेनहरूको लागि लुगा गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ अनि तपाईँहरूको हेरिराख्दाखेरिमा मैले एक्सेलसम्म बनाउने भन्यो भने एज अ कस्टमर है मैले कुनै बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट होइन एज अ कस्टमर चाहिँ मेरो 2-3वटा क्वेसन तपाईँको लागि जुन साइज युज गर्नुहुन्छ त्यो इन्टरनेसनल साइज हो या होइन अनि एक्सेलमा मात्रै किन आफूले चाहिँ रोक्नुभयो त्योभन्दा धेरै साइजेसको पनि छ नि त एन्ड देन मैले कति धेरै चाहिँ यहाँ अब म त आफूलाई प्लस साइज भन्दिनँ होइन हेल्दी वुमेन वी आर हेल्दी वुमेन तर प्लस साइजलाई चाहिँ फोकस गरिराख्दाखेरिमा वाइ सर्ट मात्रै त हजुर होइन हामी कि नेपालको केटीहरू सर्टै हुन्छ भनेर हो कि के हो तपाईँले चाहिँ तपाईँको लेभलको भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ एक्सेलमा नै किन रोक्नुभयो एक्सएक्सएल र त्योभन्दा माथिको ब्रान्डमा जान तपाईँको योजना छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले थ्याङ्क यू फर यो क्वेसन होइन फर्स्ट अफ अल चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो हामीले चाहिँ जुन साइजिङ निकाल्दाखेरि चाहिँ नेपालको कि इन्टरनेसनल साइज चार्टलाई फलो गर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो हामीले चाहिँ वी डु है हामी चाहिँ जिन्समा चाहिँ वी हाम्रो चाहिँ एक्सपर्टिज भनेको चाहिँ जिन्समा पनि हो मेड इन नेपाल जिन्समा पनि है एन्ड त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्मल टु एक्सेस टु डबल एक्सेल साइजसम्मको हामीले जिन्सहरू निकाल्ने गरेको छौँ होइन एन्ड यस अनि जिन्स निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वी डिड दिस लाइक होल रिसर्च होइन सो हामीले हाम्रो सोसियल्सहरूबाट नै द्याट वाज लाइक भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले त्यो बेला चाहिँ सो
हामीले सोसियल्सबाट नै हामीले चाहिँ लाइक सर्वे गरेको थियौँ कि सो उहाँहरूको वेस्ट साइज कति छ एन्ड देन उहाँहरूले आफूलाई कुन साइज क्याटेगोरीमा हाल्नुहुन्छ वेदर दे थिङ्क देमसेल्स एज एक्सएल अर डबल एक्सएल होइन सो द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड त्यो रिसर्चको कुरा पनि थियो हामीले वी डिड द्याट सो एन्टायर हामीले हाम्रो नेपाली कम्युनिटी एन्ड नेपाली वुमनको फिजिकलाई हेरेर नै हामीले डेभलप गरेको जिन्स हो होइन सो हजुरले अर्को भन्नुभयो हामीले चाहिँ सिन्स हजुर युआर टल वुमन होइन हामीसँग चाहिँ किन सर्टिजको लागि मात्रै छ जस्तो कुरा गर्नुभयो नि त बट द्याट आइ एम प्राउड टु से द्याट माई ब्रान्ड अफर्स साइजेस इन द जिन्स होइन फर बोथ पेटिट एन्ड टल वुमन है सो हजुरले हाम्रो जिन्सहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ इट कम्स इन 2 लेन्थ एउटा चाहिँ 40 इन्चेस लेन्थमा आउँछ अर्को चाहिँ हजुरको 43 इन्चेससम्म आउँछ सो 43 इन्चेसको लेन्थ चाहिँ हजुरको हाम्रो 5'7" मजाले हुन्छ सो हजुरको हाइट चाहिँ कति छ 5'6" यु सुड ट्राई आउट जिन्स हजुर सो अहिले सो टु बी अनेस्ट होइन आई रियली वान्ट टु डु फर हुन्छ नि अझ हुन्छ नि लाइक ठुलो साइजको वुमन्सहरूको लागि पनि आई रियली वान्ट टु डु इट बट देन हाम्रो नेपालको मार्केट एकदमै सानो छ कि एन्ड वान इट कम्स टु लाइक म्यानुफ्याक्चरिङ होइन हामीले बल्कमा दिनुपर्ने हुन्छ अनि वी ट्राइड हामीले पहिला इच एन्ड एभ्री डिजाइन्समा वी ट्राइड ब्रिङिङ द डिजाइन्स इन फर अल साइज इन्क्लुडिङ डबल एक्सएल एन्ड ट्रिपल एक्सएल एज वेल तर सिन्स हाम्रो नेपालको कम्युनिटी अलिक सानो रहेछ होइन त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू स्टकमा भयो कि एन्ड आई हेभ टु थिङ्क फ्रम बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यू एज वेल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सिन्स हाम्रो चाहिँ जिन्सहरूको चाहिँ एकदमै डिमान्ड छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर लाइक टाइम नट जस्ट टाइम एन्ड अगेन हामी एभ्री टाइम जिन्सहरू चाहिँ हामी सबै साइजमा नै हामी निकाल्न हामी वी ट्राई आवर बेस्ट एन्ड प्लस फ्युचरमा चाहिँ वी रियली वान्ट टु डु इच एन्ड एभ्री डिजाइन्स फर अल दि प्लस साइज वुमन एज वेल That's it for today.